Улуу урматтуу шейх Чубак ажы. Ana kantip uçpaysiz şunu aytып atsa. Sizge Allah'tan den soğuk, işleringizge iyilik jana tınçlık kaaloo menen, kaaloo eki a boluş kerek, kaaloo ha. Uçuraşamın. Sizge eki o suro menen kayrılgım kelip turat, жооп berip koysoňuz. Süýüktü Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür bayanı kitebinin Muhtar menen Hajjaj jönünde kelечekte kabar berilgen hadisler jönündeki bölügün pattemasını okup kaldım. Oşol jönünde kenendirek malumat berip koyuňuz suranam. Muhtarbek degen at emneni düşündürüt. Muhtar degen tandalıp alıngan degen. Peygambarda Muhtar degen bir atı var ha. Arap dilinde var, Arap dilinde. İhtara yahtaru muhtar tandalıp alıngan degen söz ha. Ben siz üçün Facebook'tan temizçiler menen daima soğuşam deydi. Şunun gereği yok, razımım. Gereği yok şunun. İt düre öğret, kerven jüre öğret. Sizden Allah razı bolsun, ömrünüz uzun bolsun, ilimingizge ilim, ihlasыңызга ihlas, tagı oşonço Allah'ın bersin amin. Korkkonim sizdi bar maktay verip aşa çaap ketişip sizi zvezyak bolup özgörülüp ketebe dep korkkonim deydi. Barыбызга ata-eneme, bir tuğandarıma, ayalıma, baldarıma, dostlarıma imandın, hakikatin jana ihlas bersin, jana karızından kutulganга Allah tawfik bersin. Amin, amin, amin dep çınıqlısını aytıp koyuңuz rahmat. Amin, 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 amin. Hurmatly bir tuğanım, çındığında arıdırdan korkut. Hazreti Umar, Peygamberimiz aleyhisselam ötüp ketkenden keyin Huzeyfe bin Yaman degen sahabe bolgon, sahibi sirri Rasul. Peygamberinin sekretlerinin sırrının iyisi degen. Ana munafiqtardy biletler. Ana oşol Hazreti Umar ölüp atdagı, oşonda men jokmun katarında dep surayt eledi. Hazreti Umar bir köçöge ötüp şeytan kaçkan Umar. Hazreti Rasulullah bozu dedi Kur'an oşon kolda 6-7 düşkön Umar. Atı Faruk Umar. Oşol gelip İslam'a küç gelgen Umar münafık bolgondan korkot eledi. Hurmatly bir ana biz kimbiz? Ana birok uşunday wagt ilgeri köp bolat. Bu televizorga çıkın gelip süylep jırgayırıp boşunda. Hem hazır çıkkanıma mınaki 10 yıl boldu. 11 yılga ketip atat. Ha hazır televizorda özüm görüp atsam, murşup atsam, je biro maktap atsa, jamandap atsa manga köpünçe birdeý ele bolatçı. Şunda maktabı Abu Hanifa gile verip durardı. Ana birada kapırga çürüp aytıp koyuşat. Birada mınday deyit. Şu kızıl aşıqman dele gelip etkiye bir uçurda. Jardan türküstör dep koyum, jardan türküstör bolat. Türk turat da men tipşe. Alar jivoy çok, alar köptörünükü. Geçe biro çıkıptı, men uşuntip sizge tiyetelen falan tüküdüm. Öyle atam jalgan ele biro. Oşo gezitleri jasıp koyuşkan, uşunday kılsak gezitli biro göre okuyup de oyloyum misal üçün. Oşondaylar gelip turat. Aga men süýünüp ketken jok, biro çuwak ajı kantetkanda reaksiya beretken falan tükünde. Men okutpayım gezitli. Jasıp koyberdi gezitli bir nekelerde. Apası jakında kaza olsa, anı güýek oňoy menen berip koýup bolsa gerek. Birok şariat boýunça bola berip, maňa telefondan beresin ha. Şariat boýunça ölüp kalsa aza gütü, ayaldın güýesi ölse 4 ay 10 gün aza gütüt. Egerde oşo kişi ölse, anın kızı olsa, apası olsa, karındaşı olsa bular 3 gün aza gütüt. Boldu. Anan ol bir yıldan keyin üyleniş gerek degen söz bolboýt da. Misal üçin biron ayal ölgenike musulmanlardan sorapdyr da. Musulmanlar atabız hem apağız ölüp kaldı mına gömüp atabız niye kılasız şu patağa gelgen ayallardan karaya verir ikelep berem. Tuğra ele söz hurmatly bir tuğan. Matkeni 41 yıldan keyin üyleniş gerek degen al bolbogon söz. Ayalıma namaz okubasan ikinci ayal alam dep korkutsa bolobu deyt. Etiyatrak kılıp korkut, biri korkutup al, özü korkup kalgan çocuklar kezdeşip kaladi. Biri kaç yazıptır ayalına-çı. Öke uruşup ketken eken, ana ayalına ayttır, bunday bir seni süýöm dep kaç yazıp, bir neke dep kaç yazıp, ana kayra jönötöýün dese, ana jönölübe kalıp da edinse çok bolup ana düşüp kalıp jana çornuyunda. Ana ayal çukulat taap alıp, kimge jazdın ele munu deyt da. Al özün жазган экен. Негизи sen жөнөтө албаган эсине түгөнүп бир неке кетпей калыптыр да. Сага жазган дегенге болбойун аял узучу кылып, узучу 2 gün узучу болуптур. Анан 3-чү gün аны тактап келсе, анан кийин көсө өзүн жазган кат экен, алчы билинип калыптыр да, анан кийин ыраазы болуп калды. Ошонун сыңарында аны коркуттан да отуруп, аны өзүң коркуп калбы. Анан этиятрак болуп, өзүң билесиң эми. Ахул Макка адра би шу'abiha. Mekkelikler Mekke'nin o için kurun jakşırak bilet degen söz var. Şoňa özüň ayalın özüň jakşı bilesin. Mine menen aytkanda. Men internet klubda işteyt elem. Al jerde uğru balдар kelet elem. Men alard участковый operler kelgende salıp beret elem. Oşolor kayra meni kelip tokmoktop ketip jatışat, emne kılуу gerek. Hazır iştebey kalgam, köçöde kenen basalbay kaldım, üyge çeyin izdep kelgen uçurlar bolgon deyt. Oşol uçur iştebey koyuptur em uje. Birok uşunda iş bolgon deyt, emne kılam deyt. Sen özüň jamandыкka türkpöşüň gerek bolat da.
Жанагы какканды эме, эмне деп коет, жанагы уурусу күчтүү болсо ээси да ожу кылат дегенде болуп аткан кеп да, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн ушундай учурларда дегил эреже катарында этият болушуң керек. Мисалы үчүн сага бирөө келип уруп аткан болсо, дароо мушташпастан качып кет деп айтабыз бизчи. Анан кубалап алса, сени кубалап алса, ошондо түртүп эле кайра кач деп айтабыз да. Анан кармап алып уруп атса, андан катуураак урбагыры, кутулуш үчүн гана уруш мушташ деп айтабыз. Анан уруп кое турган болсо гана уруп кой деп айтабыз да. Дарыл уруп кой деген. А бизде болсо жаман көз менен карап койсо эле дара уруп коесуң. Анткени биз мына орустар менен дос болуп жүрүп, ошолорду көнүп калыппыз да. Мусулман өлкөлөргө болсо андай эмес да. Мындай бир кичипей, кечиримдүү. Бизде болсо ким кыйын түртүшүп кетип уруп кетти. Даган короздор деп эле бүтүп эле мушташып кетпес эле карасаң түтешип калган болот. Мынтип ошол биздеги туура эмес маданият, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн эмне кылабыз? Келинде кечирим сурап ошолордун таксир билбей калган экенбиз, кап деп койсоң, ошон топу кийип алсаң дагы жакшы болот. Бул намаз окуп калыптыр, кой деп. Топу көп адамдарга кээде мындай көп жардам беретчи. Жанагы кызычу революция болгондо үйлөрүнө уурду кирет деген коррупционерлер эмне кылыптыр? Медресеге келип талебе киргизип коюп, талебе жашап бияктыр. Автобусунда кирип чыгып атса эле булар халал адамдар экен деп эл менен болуп калыптыр да. Ата-энем мага бир кызды сунуштаган. Ал мен түштүктөмүн, ал деген Бишкекте турат. Мен түштүккө турмушка чыкпайм дейт. Бирок ата-энеси айткан экен, сиздин балаңыз болсо макул деген экен. Эми кыз макул болбой атат. Эмне кылайын? Үйлөнө берейинби дейт. Жок, макул болсо кантип үйлөнөсүң аны? Үйлөнсө деме макул болгоншо деген сөз болот. Эми көнүн ал, эмне кылабыз, эмне кылабыз мынакей? Дуа кылабыз дагы. Түндүк, түштүк маселеси, же болбосо батыш чыгыш маселеси эске ала турган жагдай. Биз баарыбыз мусулманбыз. Бирок кээде барганда үрп адат, каада саат эки башка болуп, ажырашып кеткен үй бүлөлөр бар да. Сен түшүнөсүң, бирок башка бирөө түшүнбөйт да. Ошон үчүн сага мындай бир адеп аклагы, менталитет туура келген жерден үйлөнсөң, бул жакшы. Дагы тең эмес дегенде булар жакшы, булар жаман деген сөз эмес, урматтуу бир тууган. Болгону бири-бирине дал келбей калуу деген түшүнүк бар да. Ошо ал эмес жамааттар деле, мисалы үчүн, салафидин кызын дава чалганга кыйыныраак мушташып кетишет. Ошон үчүн ар ким өзү менен болсо ынтымак жашай беришет. Ошон үчүн мындай үйлөнгөндө дагы кээ бирлер сүйүп калат, биягын ойлобойт. Анан кийин биринин китеби бири тееп аткан болот да. Мен көп көрдүм анда. Ошон үчүн ар ким жамааттан үйлөнгөн жакшы. Мен сурайм, кайсы жамааттансың? Өзү эле белгилүү келгенде эле биягым жазылып калган болот, мен паланчамын депчи. Сен да ушактансың, аны билип алып анан нике кыям. Анан кээде кеңеш сурап келсе айтам, ушундай экен, кичине мындай экен десе мен айтам, жок балам. Анткени ар бир үй бүлөнү бүзүп кое турган себептер никеде этибарга алынат. Анткени нике уланып кетиш керек, урматтуу бир тууганым. Туура, мусулманбыз, бардыгы бир, урматтуу бир тууганым. Бирок жашоо уланыш керек. Ошон үчүн эмне маани болуш керек. Ошон үчүн падышанын кызына карапайым жигит үйлөнбөсүн дейт. Анткени кыз деген бой көтөрүп андай мындай деп коюшу мүмкүн. Ошого этият болсун деген жер дагы бар да. Чачты күйгүзүп, анан краска менен боешот экен, ошондой кылып боесо болобу? Бир аз боесо болобу? Ошентип күйөөсө жагынып атса болот. Бирок ал чачка зыян. Чач барып отуруп, пакта тытылган пактадай болуп калат да. Анан күйүп калат. Бир аз илими бар кишиден сурасам, краска менен да, кына менен да боесо болот. Сахабалар чачтары боешкон дейт. Бирок карага боесо болбойт. Карага боегон макру. Карага боегон макру, бирок жихат болуп, башка болуп калса, ошондо карага. Анткени адам алдап коет деген сөз да. 80ге чыгып анан капкара кылып боеп барсаң, анан жаш экенде үйгө тийип алса, эртең бетиңи жууганда агарып кетсе, анан чалга тийип алыппын дейт. Ошон үчүн алдабаш керек деген сөз. Ушундай. Атак боесо боло берет. Мен исламскийде биринчи курсмун. 4 айлык түрк тили курсуна жазылсамбы деп жатам. Жазылбай эле араб тилин жакшы окусамбы, кандай кеңеш бересиз дейт. Ката жазсам кечиресиз. Сен биринчи кыргызча үйрөнбөйсүңбү? Ассаламу алейкум деп точка жок. Мен исламскийде бир курсмун, биринчи ынчы жок жана эмичө. 4 айлык түрк тили курсуна жазылсамбы деп жатам, же жазылбай эле араб болот. Араб эмес, тилин жакшы окусамбы, кандай кеңеш бересиз дейт. Эки экен. Ката жазсам кечиресиз. Кыргызча оку биринчи. Түрк тилин үйрөнгөн жакшы, бирок азыр сен экинчи курста болсоң, ошо Ислам университетте араб тилин үйрөнгөнгө салым кош, иншалла. Түрк тили деген кантип өзүбүздүн тилибиз, аны үйрөнүп аласың иншалла. Түрк тил жакшы тил. Көп китептер которулган, башка болгон, бирок азыр сен исламды окуп атканда араб тилге көбүрөөк маани берсең жакшыраак болот эле. Мен намаз окуганда ар кандай жаман ойлор келет, айныкса Алланы жаман сөз менен айткан сөздөр келет. Оюму түздөгөн сайын келе берет. Ошону эмне кылсам болот? Күнөөлүү болуп калбайымбы? Ошондой ой келгенде аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп сол жакка түкүрүп коюу керек. Түкүрүп 3 жолу түкүрүп коюу керек.
Бирок бирөөнүн бетине жаба түкүрбөш керек, мындай карап туруп түкүрүш керек. Анан тафаккур кылуу керек. Бүгүнкү сабактын максаты мына ушул, урматтуу бир тууганым. Бул шайтан менен болгон күрөш тынымсыз болуп турат да. Ошол күрөшкө алдырып койбош керек. Ал ошо шайтандын иши, бул өлгүчө боло бере турган маселе башкасы. Чочко эмне үчүн арам болуп саналат? Анткени Куранда Кудай Таалам арам деген. Анан эмнеге Кудай арам деген? Аны жаннатка барып Кудайдын өзүнөн сурайсың иншалла, эгер барып калсаң. А Кудайым өзү билет. Кудайым сурайт, суралбайт. Кудай арам деген. Туура, көп себептерин айтча, чочкону жеген чочкодо дайыс болуп калат, андай мындай, андан жуккан оору. Бирок бизде жооп, Куранда Кудайым арам деген. Мен 21 жана 9 деген санды жаман көрөм. Ошолор көп жолу сааттарда кездеше берет. Көргөндө корко берем. Эмне коркосуң? Эмне кылып кетирсем болот? Ал цифраларда жаман нерселер болгон, ошолор болуп кетти. Тооба кылайын. Жаман көрсө көзүңдү жумуп ал, өтүп кетесиң болду. 9 менен 20 көзүн жумуп ал болду. Эмне коркосуң анда? Ал жана 13 деген цифра жаман деп 14кө өтүп кеткен, ол башкалардын этикадында, бизде андай эмес. Баарын Кудай жараткан. Bir kızga nikemdi kıydırıp, vakit ötköndөн keyin dagı bir kızga nike kıydırsam bolobу deydi. Özbek adın jolun joldogon bolosун. Dagı biröөгө kıydırsam dagı özbek adın joldogon bolosун. Бирок 4төн ашык кыйдырганга болбойт. Биринчисин ажырашпа шарты менен. Демек 2 ай алсам болобу деген суроо берет. Болот, бак алсаң. Колуңан кез ден соолугуң жарай турган болсо. Анан бирөөдөн качып пешинге даратын бузулуп кала турган болсо болбойт сага. Сага болбойт ал. 80% эркек экинчи алганга болбойт, урматтуу бир тууганым. Анткени эркек касиетке алып жок кылып коюшту. Булар аялдарынан мындай бага алышпайт, аялдардан коркот, башка кылат, батыр болуп ала берет. Биринчи аял билген күнү буга талак берип кетип калат, андайлар көп көрдүк. Аларга болбойт. Эркектик нукура касиети бар адамдарга болот, урматтуу бир тууганым. Bir kатын деп бага албай аткандар, экинчи катын мени багат деп алсаң бир жөн, бирок аны багам деп алып бага албай калсаң, анда күнөөкөр болуп каласың да. Ошон үчүн мындай сүннөт дегенде кээ бирлерге сүннөт, урматтуу бир тууганым. А кээ бирлерге макруh болуп калат үйлөнгөн экинчи аялга. Кыз менен өбүстө дара бузулабы усун дейт. Бузула турган кылып өбүстө бузулат, бузулбай турган кылып өбүстө бузулбайт, бирок арам болот сөздөрдө. Анткени өбүшкөндө рахат алып, анан козголуп кетип, бир сүйүктүк чыгып кетет, уруктукка чейин. Мади. Бул эмне кылат? Урматтуу бир тууган, даратты бузат. Анан дагы каттуураак өбүп жиберсең, уруктук чыгып кетсе, анда кусулду бузат деген сөз болот да. Бирок өбүшкөн арам, махрам, беймахрам аялга, намахрам аялга кол тийгизген арам болот. Сен бул зына аманат, карызда кайра келет. Башка бирөөгө зына кылсаң, сага зына кылынат. Аялыңа, кызыңа, карындашыңа сөз зына болот, урматтуу бир тууганым. Кийин такыр үйлөнбөй турган болсоң, кыз жок боло турган болсо, ошол зына кылган адам келип, сенин дуалыңа жаба сийип кетет сөзсүз түрдө. Ал аманат карыз менен тура берет. Ачык айтайын, кыздардан көзүмдү сактай албайтам. Кийинген кийимдери денесин көрсөтөт, суктантат, кантип сактанам кыйын болуп жатат. Өтө оор маселе эркекке дейт. Жерде карап жүр. Же карай берсең, жаның апаң менен кызыңы ошондой кийим жетелеп ал дагы ошолор эле карай берсе, ошол ыраазы бол сен. Шу да. Алда бирөөнүн кызы, бирөөнүн апасы, урматтуу бир тууганым. Эми жетелеп ал дегенде бизде эми жоолук парз, абрат парз да, бирок элестетип көрбөйсүңбү ошону? Сенин карындашың, кызым деп элестетпейсиңби ошону, урматтуу бир тууганым? Жерди карап басыш керек. Мен сабак берем университетте. Майерден университеттин тартиби ушундай, ачык сабак берилет да. Анан чоң акыркы бүтүп аткан кыздарга сабак коюп, мен журналды староста жок дейт, фамилиясын билбейм. Анан экзаменди коюп берем, фамилиясын, номерун карап таап алышат. Анан кыздардын бирин да тааныбайм. Анткени көзүнүктөр сабак бериш шарт эмес, унутуп алыпчы. Асманды карап жерди дошканы айтсаң боло берет. Көз сактаган болот, урматтуу бир тууганым. Көз сактабасаң бул жаман маселе.